ಎಲ್ರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತೀನಿ ಅಂಡರ್ ದ ಯೂನಿಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೂಪರ್ವಿಷನ್. In the previous video, I have given about the introduction about the staff meeting. So today in this video, we will move on to the more information regarding the staff meeting, procedure and types of staff meeting. In the previous video, we were discussed already about the meaning of staff meeting and some of the procedures we have to follow while organizing the staff meeting. So the procedure of organizing staff meeting. So in the first video already we were discussed about the objectives of the staff meeting and before the meeting how we are going to plan out by keeping certain criterias. So the next step or procedure while organizing a staff meeting is that during the meeting, that is nothing but execution of the meeting. So the headmaster duty is that the headmaster has to frame very clear-cut objectives before going to start their meeting. After that, fixing the objectives, headmaster has to prepare very clear framework of the particular staff meeting, that is referred as a plan of the staff meeting. After the planning, the headmaster has to execute or to conduct a meeting, that is nothing but during the meeting. Let's know more about what has to be done while conducting a meeting. The first thing is that the greet the members, nothing but the headmaster has to welcome all the staff members for that staff meeting. That means make them feel welcome. So that is going to be good initiation so that everybody can involve in the particular meeting. ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನು ಸಭೆಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅನ್ನೋ ಅಂಶ. ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನ್ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಡ್ ಆನ್ ಟೈಮ್. That is also going to be useful. The time limit and of course the time bounding is very important within the time, and time consciousness is very important. Otherwise everybody they are thinking, so when it is going to be end like that. After fixing the particular time, so stick on to that particular time. The next thing is that review the agenda and set priorities for the meeting. That means in the during the plan, so before going to start the meeting or conducting a meeting, headmaster has to circulate agenda of that particular staff meeting so that they can prepare or get something information for the discussion. With regarding to that, so again while before starting the meeting, so the headmaster has to review the agenda, means the ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಡಿಸ್ಕಸ್. ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳಿರ್ತದೆ ಅವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನು, ಕಾರ್ಯಸೂಚಿಗಳಿರ್ತದೆ ಅವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ಮೊದಲೇ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ಅಂದರೆ ತಲುಪಿಸಲಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಒಂದಷ್ಟು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ರಿಪೋರ್ಟನ್ನು ಅವರು ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವತ್ತಿನ ಸಭೆಯ ಆ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಅವರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸೆಟ್ ಪ್ರಯಾರಿಟೀಸ್ ಫಾರ್ ದ ಮೀಟಿಂಗ್, ಅಂದರೆ ಆದ್ಯತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೋದು ಆ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಆ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಟು ದ ಅಜೆಂಡಾ, ಅಂದರೆ ಏನು ಅಜೆಂಡಾ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೋ ಆ ಅಜೆಂಡಕ್ಕೆ ಸ್ಟಿಕ್ ಆನ್ ಆಗಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ವಿಷಯದ ಕಡೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶ. ಸ್ಟಿಕ್ ಟು ದ ಅಜೆಂಡಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ when we are starting discussion, it will goes and ends up with some other topic that is not going to be relevant and appropriate when we are organizing or conducting a meeting. Stick to the agenda. ಮಾತಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಕೊನೆಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗಿ ಅದು ನೆಲೆ ನಿಲ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಯಾವ ಪರ್ಪಸ್ಸಿಗೆ ನಾವಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಸೆಂಬಲ್ ಆಗಿರ್ತೀವೋ, ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಪಸ್ the time it has to be utilized by the headmaster. So next one, encourage group discussion to get all points of view and ideas.
ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಆಟೋಕ್ರೆಟಿಕ್ ಟೈಪ್ ಇರಬಾರ್ದು ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್. ಸೊ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಸ್ಕಷನಿಗೆ ಅಲೋ ಮಾಡೋ ಅಂಥದ್ದು ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಸ್ಟಾಫ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಇನ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್, ಇನ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮೀಟಿಂಗ್. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯನೋ ಅಷ್ಟು ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ, ಆ ಟಾಪಿಕ್ಕಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಅಜೆಂಡಾ ಏನಿದೆ ಮೀಟಿಂಗಿನ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ನಿಗೆ ಅಲೋ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಹೆಲ್ಪ್ ದೆಮ್ ಟು ಗಿವ್ ದೇರ್ ಓನ್ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐಡಿಯಾಸ್. ಆ ಸಭೆಗೆ ನಾವು ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಚಿಂತನೆಗಳೇನಿದೆ, ಅವರ ಒಂದು ಯೋಚನೆಗಳು ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ವೇ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಅಲೋ ಫಾರ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಎನ್ಕರೇಜ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಗುಡ್ ಥಿಂಗ್. ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದು ಪ್ರತಿಪುಷ್ಟೀಕರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ different programs and practices in a particular institution or a school. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಚಟುವಟಿಕೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬೋಧನಾ ಕಲಿಕಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹೊಸ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೀತಾನೆ ಇರ್ತದೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಪುಷ್ಟೀಕರಣವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಒನ್ ಪ್ಲೇಸ್ or one program so that the headmaster can get the different feedbacks from every staff member. So then it helps for the improvement of the organization or a school also. ಅದರಿಂದ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಒಂದಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಸಾಧ್ಯತೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಏಕೆಂದರೆ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಒಂದೇ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ದ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಇದ್ದರೆ ಸೊ ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಟೀಚರ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರ್ಸ್ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. ಗ್ರೌಂಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ದೇ ನೋ ವೆರಿ ವೆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್ ಇನ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟಿಂಗ್ ಆಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್, ಆಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್, ಆಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಸೊ ದೆನ್ ದೇ ವಿಲ್ collect the based on their experience, they will get real feedback. So that it is whenever it is possible, headmaster has to collect a feedback and allow them to give a feedback whenever it is necessary, suitable and relevant feedbacks. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಸ್ಟಾಫ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡೋಂಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು. ವೈಲ್ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಎ ಮೀಟಿಂಗ್, ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಕೀಪ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಮೈಂಡ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಪಸ್. ಕೀಪ್ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಫೋಕಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಟಾಪಿಕ್. ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶ. ಯೂಶಲಿ ಮಾತಿಗೆ ಕೂತಾಗ ಮಾತುಗಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಗೋ ಹೋಗಿಬಿಡತ್ತೆ. ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಅದನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋ ಅಂಥ ಕೀ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕೀಪ್ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಫೋಕಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಟಾಪಿಕ್ ಓನ್ಲಿ. ಫೀಲ್ ಫ್ರೀ ಟು ಆಸ್ಕ್ ಫಾರ್ ಓನ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೋ ರೆಪಿಟೇಟಿವ್ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್. ಇದು ಕೂಡ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ರಚನಾತ್ಮಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ರೈಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ರಚನಾತ್ಮಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಏನೋ ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋವಂಥ ಮಾತುಗಳು, ಅಲ್ಲಿ ವಾಗ್ವಾದಗಳು ಬರ್ಬೋದು ಅಂಥದ್ದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ರಚನಾತ್ಮಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಸಲಹೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊಡುವಂಥ ಮೀಟಿಂಗನ್ನು ಅಥವಾ ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಕೀಪ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಮೀಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಎ ಕ್ವಶ್ಚನ್ ಆರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅರೈಸಸ್. ಅಂದರೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಡಾವಳಿಗಳನ್ನು ದಾಖಲು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವುಗಳನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂಥ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಆಗಬೇಕು, ದಾಖಲು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಆಗಬೇಕು. ಕೀಪ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆರ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ discussed in that particular meeting. So they describes about the discussion taken place in that during that particular meeting. ಅವುಗಳನ್ನು ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ನಡಾವಳಿಗಳು ಅಂತೇಳಿ ಏನೆಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಆಯಿತು ಅನ್ನುವಂಥ ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂಥೇಳಿ. ಸೊ ಇವುಗಳನ್ನು ದಾಖಲು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ದಟ್ ವೈಲ್ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಎ ಮೀಟಿಂಗ್ ದ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಎ ಲೀಡರ್ ಆ್ಯಂಡ್ definitely be a role model by listening, showing interest, appreciation and confidence in members admit mistakes. Role model in terms of he has to become a very good listener. ಅಂದರೆ ತುಂಬ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಅವರೆಲ್ಲರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು, ಸಲಹೆಗಳನ್ನು, ಪ್ರತಿಪುಷ್ಟಿ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಧಾನ ಮತ್ತು ಒಂದು ಜಾಣ್ಮೆ ಕೂಡ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯನಿಗೆ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ್ಯಸ್ ಅ ಲೀಡರ್ he must be a very good listener. ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮೇ ಬಿ ಫ್ರಮ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ಸ್ಕೂಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್.
ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಲಹೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಯು ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಎ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಲಿಸ್ನರ್ ಫಸ್ಟ್. ದೆನ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. He has to show interest in actively. So when he is conducting a meeting, ಅವರೇ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೆಂಬರ್ಸುಗಳು ಕೂಡ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಶೋಯಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ಸೊ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. ಯಾರಾದರೂ ಒಂದಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು, ಪ್ರತಿಪುಷ್ಟೀಕರಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದು ಇತ್ತು, ಒಳ್ಳೆ ರಚನಾತ್ಮಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ರೈಸ್ ಮಾಡಿದರು ಅಂದರೆ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಹೀ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ವೆರಿ ಗುಡ್ ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಫಾರ್ all the staff members and develop confidence among all the remaining staff members, because confidence is one of the tool to achieve something. ಹಾಗಾಗಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದಿಲ್ಲೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಖಂಡಿತ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೌ ದೋಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ they are going to be solved by with the cooperation, with the coordination of all the staff members. So the headmaster has to develop confidence among all the staff members. This is also one of the tool he can use with regarding to this aspect also. And of course admit mistakes. ತಪ್ಪುಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ ಕೆಲವು ಸಲ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ತರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಆಗಿದ್ದರೆ, ಸೊ ದ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಫಸ್ಟ್ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ ಹರ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್. ಎಸ್, ಈ ಥರ ಆಗೋಗ್ಬಿಡ್ತು, ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಈ ಥರ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಥವಾ ಈ ಥರ ಹೊಸ ವಿಧಾನವನ್ನು ನಾವು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಆಲ್ ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ all aspects, so to improving with regarding to the their own personality, their own activity, their own administration level. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇದು ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. These are all some very important key points the headmaster has to keep in their mind during conducting a meeting. And last one in that, summarize agreements reached and end the meeting on a positive note. ಏನೆಲ್ಲ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ತಾರೆ, ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ಸಾರಾಂಶವನ್ನು ಬರೆದಿಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ದಾಖಲಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಓದಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ. ಸೊ ವಿತ್ ಅ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೋಟ್ ಅಂದರೆ ಧನಾತ್ಮಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ಆ ಒಂದು ಸಾರಾಂಶವನ್ನು, ತೀರ್ಮಾನದ ಸಾರಾಂಶಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೆಟ್ ಡೇಟ್, ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬರೀ ಆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ತೀರ್ಮಾನ ಮತ್ತು ಸಾರಾಂಶವನ್ನು ಬರೆದಿಟ್ಟರೆ ಸಾಲದು ಅಥವಾ ಎಲ್ರಿಗೂ ತಿಳಿಸಿದರೆ ಸಾಲದು. ಮುಂದಿನ ಯಾವ ಸಮಯ ಅಥವಾ ಯಾವ ದಿನಾಂಕದಲ್ಲಿ ಮೀಟಿಂಗನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾವ ಪರ್ಪಸ್ಸಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಒಂದಷ್ಟು ಕಿವಿ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸಮ್ ಕೀ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟಾಫ್ ಮೀಟಿಂಗ್. ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಭೆಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳು ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯನಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತವೆ. ಇಂಥ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅವನು ಸದಾ ತನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಆಫ್ಟರ್ ದ ಮೀಟಿಂಗ್, ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಮೀಟಿಂಗ್. ನಾವೇನೇ ಯೋಜನೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಸೊ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆದಮೇಲೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಔಟ್. After plan out, he has to execute. That is nothing but during the meeting. After execution, the headmaster has to evaluate their own conducted staff meetings. That is nothing but after the meeting what they are supposed to do for the effectiveness of the meeting outputs. Write up and distribute minutes within 3 or 4 days. ಅಂದರೆ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ನಡಾವಳಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ನಡಾವಳಿಗಳನ್ನು 3-4 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ಬರೆದು ಏನೆಲ್ಲ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಏನು ಅದಕ್ಕೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ರವಾನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ತಿಳಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಷನಿಗೂ ಕೂಡ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ವೆರಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್. ಏನೆಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಷನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ important. With regarding to that, write up and distribute minutes within 3 or 4 days. Minutes of meeting describe what was discussed and decided in a meeting, providing a permanent record of the meeting for future reference. ಅಂದರೆ ಯಾವ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನಂತರ ಏನನ್ನು ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಂಡ್ವಿ ಅನ್ನೋವಂಥ ಅಂಶವೇ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ದೋಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಫಾಲೋ ಅಪ್.
ಏನು ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಂಡ್ವಿ ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಏನೇನು ಕಾರ್ಯಭಾರವನ್ನು ಹಂಚಿದ್ರಿ, ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೊಟ್ರಿ, ಅಥವಾ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಸೊ ಆ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಏನಾಯಿತು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನು ನಿರ್ಧಾರ ಸಿ ದಟ್ ಆಲ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ದೇ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತೀರ್ಮಾನಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರಾ ಅಥವಾ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದಾರಾ ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು, ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಕೊಂಡಿದ್ದಾರಾ, ನಿಭಾಯಿಸಿದಾರಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಖಂಡಿತ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಮುಗೀತು ಮೀಟಿಂಗ್ ಆದಮೇಲೆ ಅವರೇನಾದರೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅನ್ನೋಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾಸ್ ಟು keep watching whether they are adopted, modified, implemented, and they have taken responsibility. So with regarding to the discussion taken place during the meeting, so the headmaster has to follow up all these things. So the next, give recognition and appreciation to excellent and timely progress. ಬರೀ ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಂಡಿದ್ದನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದಾರ ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದು ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಇರಬಾರ್ದು. ಸೊ ಟೈಮಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅವೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳು ಜರುಗಿದ್ರೆ, ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದ್ರೆ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಥಿಂಗ್. ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೀ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕೀಪ್ಸ್ ಅಪ್ಡೇಟಿಂಗ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮ್. ಅಂದರೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅವರು ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಎ ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಮೀಟಿಂಗ್ಸ್. ಯಾವಾಗಲೂ ಅವರು ಕೂಡ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು, ಬರೀ ಶಿಕ್ಷಕರದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ಬೈ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ ಮೀಟಿಂಗ್ಸ್, ಹೇಗೆ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿದೆ, ಏನೆಲ್ಲ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕಿತ್ತು, ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಸರಿ ಆಯಿತಾ, ಅವರಿಗೇನಾದರೂ ಬರ್ಡನ್ ಆಯಿತಾ, ಕೀಪಿಂಗ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದ ಹೆಡ್ಮಾಸ್ಟರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಹಿಸ್ ಆರ್ ಹರ್ ವೇ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಮೀಟಿಂಗ್. ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಭೆಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರಮ ಸರಿಯಾಗಿದೆಯಾ, ಯೋಜನೆ ಸರಿಯಾಗಿದೆಯಾ, ಇನ್ನೇನಾದರೂ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾ ನಾನು ಅನ್ನೋವಂಥ ಕೂಡ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವನ್ನು ಆವಾಗವಾಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಭೆಯನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ. ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಸರ್ಟನ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೀ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ದ ಹೆಡ್ಮಾಸ್ಟರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಕೀಪ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಮೈಂಡ್ ಫಾರ್ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಮೀಟಿಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಮೀಟಿಂಗ್. ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಬೈ ಕೀಪಿಂಗ್ ಸರ್ಟೇನ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕೂಲ್, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಜನರಲ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ usually most of the schools they are going to organize staff meeting related to the certain topics. ವಿಧಗಳು ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಸ್ಯೆ, ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಇಲ್ಲಿ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಮೀಟಿಂಗ್, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನಲ್ ಮೀಟಿಂಗ್, ಬ್ರೈನ್ ಸ್ಟ್ರೋಮಿಂಗ್ ಮೀಟಿಂಗ್. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಮೀಟ್ ಅಂದರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸೋ ಸಲುವಾಗಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಭೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಮೀಟಿಂಗ್. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಎಸ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಎವ್ರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶಾಲೆ ತನ್ನದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ವಿತ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ನಾನು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏರಿಯಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಏರಿಯಾಸ್. Problem with related to the academic area, problem with related to the infrastructure or basic facilities, whether we are providing in our school, or a shortage of staff, shortage of teachers, shortage of some other facilities, etc., or with related to the result, board exam results, it may be so many other problems. Yes, ಈ ಥರ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಹೊಸದೊಂದು ಸಿಗ್ತಾನೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋ ಸಲುವಾಗಿ ನೀವು ಸಭೆಯನ್ನು ಕರಿಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಮೀಟಿಂಗ್. ಸೊ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ದೋಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಯು ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ಎ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಪಿಕ್ ದ ರೈಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸೊ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓವರ್ಕಮ್ ದೋಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವುಗಳನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತ. ಆ ಚರ್ಚೆಯ ಮೂಲಕ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಂಡು ಅವುಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿ ಬದಲಾವಣೆ ಅಥವಾ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಭೆಗಳು. Another one, it is informational meeting. Nothing but providing information to
ಟೈಮ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಸ್ಟಾಫ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೀಟಿಂಗ್. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನಲ್ ಮೀಟಿಂಗ್. ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತೆ, ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ರವಾನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶ ಅಂಥೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಟೈಮ್ಲಿ, ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ. ಸೊ ಶಾಲೆ ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾರಂಭ, ಸೊ ವೆನ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್, ಕರಿಕ್ಯುಲರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್, ಅಥವಾ ಆದೇಶಗಳು ಬಂದಿರಬಹುದು ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ರವಾನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಭೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನಲ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮ್, ಅಂದರೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ತಲುಪೋ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂಥೇಳಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಬ್ರೈನ್ ಸ್ಟೋಮಿಂಗ್ ಮೀಟಿಂಗ್. ಪ್ರತಿಭಾ ಅಂದರೆ ಹೊಸ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು, ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳನ್ನು, ಹೊಸ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಯಾರಿಯೊಂದಿಗೆ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರ ಜೊತೆ ಸಭೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಬ್ರೈನ್ ಸ್ಟೋಮಿಂಗ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರೊವೈಡ್, ನೇರವಾಗಿ ಕೇಳೋದಲ್ಲ, ಇಂಥ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಏನು ಹೇಳು. ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಈ ಕ್ಯಾನ್ ಅಡಾಪ್ಟ್ ವೈಲ್ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಬ್ರೈನ್ ಸ್ಟೋಮಿಂಗ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ನಿಮಗಿದ್ರ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ. ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಬ್ರೈನ್ ಸ್ಟೋಮಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಆರ್ ಎ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ವೈಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ಎ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅನ್ನೋ, ಅಂದರೆ ಅವರಿಂದ ಹೊರ ಹಾಕ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ. ಫಾರ್ ಇಟ್ ಅಲೋಸ್ ಡೈವರ್ಜೆಂಟ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಡೈವರ್ಜೆಂಟ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದು, ಅಂದರೆ ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಬೋದು ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದು. ಒಂದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಹಲವಾರು ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ದೀಸ್ ಆರ್ ಅಥವಾ ಸಮ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಮೀಟಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ, ಅಂದರೆ ತುರ್ತು ಸಭೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇದು ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಶಾಲೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ, ಅದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶ, ಸಮಯ ಅಥವಾ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಮೀಟಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕರಿಬೋದು. ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ವಿಧ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ದಿಸ್ ಆರ್ ಫ್ಯೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಮೀಟಿಂಗ್: ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನಲ್, ಬ್ರೈನ್ ಸ್ಟೋಮಿಂಗ್. So then we can conclude like this: staff meeting. Effective staff meeting do not just happen, they are designed. Of course, ಯಾವುದೇ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಭೆ ತಾವಾಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅವುಗಳನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಖಂಡಿತ. ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರು ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಡಿಸೈನ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಮೀಟಿಂಗ್ಸ್. ಈ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಎ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಟೂಲ್ ಫಾರ್ ದ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಎವ್ರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಆರ್ ಅನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಯಾವುದೇ ಸಂಸ್ಥೆ, ಶಾಲೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಭೆಗಳನ್ನು ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರು ಕರೀಲೇಬೇಕು. The headmasters who want to improve staff meeting should take into consideration several components such as preparing the meeting, conducting the meeting and closing the meetings and follow. ಅಂದರೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಭೆಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಬೇಕು ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರು. ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈಗ ಹೇಳಿದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಗಳನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್, ದೆನ್ he has to evaluate his or her own meetings. For making the effective staff meetings, the headmaster should focus improvement efforts on processes that create a respectful and safe environment, allow for diverse perspectives to be discussed. ಇದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸ್ಟಾಫ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಸಾಲ್ವ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ. ಸೊ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಅಂದರೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಭೆ ಬರೀ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅಥವಾ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತವಾಗೂ ಅಲ್ಲ, ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೂಲ್ ಆರ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅಂತಲೇ ಕರಿಬೋದು. ಸ್ಟಾಫ್ ಮೀಟಿಂಗನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಸಾಲ್ವ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ತವಾಗಿ, ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸುವ ಒಂದು ತಂತ್ರ ಅಥವಾ ವ್ಯೂಹ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಸಾಧನವಾಗಿ ಬಳಸ್ಕೋಬೋದು ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರು. ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಇದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಎವ್ರಿ ಸ್ಟಾಫ್ ನೋಸ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೀಕ್ನೆಸಸ್. ಪ್ರತಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಆ ಶಾಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತುಂಬ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅರಿತಿರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ಸ್ಗಳನ್ನು, ವೀಕ್ನೆಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಟಾಫ್ ಮೀಟಿಂಗ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ to solve problems efficiently and effectively, develop stronger bonds between team members and provide better care for students. ಆವಾಗ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ
ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಭೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದ ನಡುವೆ ಉತ್ತಮ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಕೋಆಪರೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಆಲ್ ದ ಸ್ಟಾಫ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್. ಇದರಿಂದ ಏನು ಸಾಧ್ಯತೆ ಆಗುತ್ತೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಕೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಆಗುತ್ತೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಸ್ಟಾಫ್ ಮೀಟಿಂಗ್ಗಳು ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯತೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ. ದಿ ಸ್ಟಾಫ್ ಮೀಟಿಂಗ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ for the betterment of the students also. So that's why for effective and very good staff meetings organization completely depends on the headmaster. ಅದರಿಂದ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರು ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಭೆಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಬೇಕು, ಆ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಕಲಿಬೇಕು. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಇನ್ ಎ ಗುಡ್ ವೇ, definitely school will also develop what you are expecting in a particular area. ಓಕೆ, ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದಷ್ಟು ಸ್ಕೂಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಿನ ಟಾಪಿಕ್ಸನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಬಾಯ್.